भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती धर्मश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदीना कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलत्यश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकेर्चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगाहितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सएव न परः मत्प्राणनाथस्तु सएव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 19-22 ನೋಡೋಣ. ತಂ ಪ್ರಿಯಮಾನಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಕವಿಂ ಪ್ರಜಾವಿಸರ್ಗೇ ನಿಜ ಶಾಸನಾರ್ಹನಂ. ಬಭಾಷೈಷತ್ ಸ್ಮಿತ ಶೋಚಿಷಾ ಗಿರಾ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರೀತ ಮನಃ ಕರೇ ಸ್ಪೃಶನ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ತಂ unto Lord Brahma, priyam priya manam, worthy of being dear, samupastitam, present before, Kavim, the great scholar, Praja, living entities, Visarge, in the matter of creation, Nija, his own, Shasana, control, Arhanam, just suitable. Sabhashe, addressed, Ishat, mild, Samita, smiling, Sochisha, with enlightening, Gira, words, Priyaha, the beloved, Priyam, the counterpart of love, Prita Manaha, being very much pleased, Kare, by the hand, Sparshan, shaking. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. And seeing Brahma present before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings, to be controlled as he desired.
And thus being much satisfied with him, the Lord shook hands with Brahma and slightly smiling addressed him thus. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ತ್ವಯಾಹಂ ತೋಷಿತಃ ಸಮ್ಯಗ್ ವೇದೋ ಸಹ ಕೂಟಯೋಗಿನಾಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. Sri Bhagavan Uvacha, the all-beautiful personality of Godhead said, Tvaya, by you, aham, I am, toshitaha, pleased, samyak, completely, Vedagarbha, impregnated, with the Vedas, Shishrikshaya, for creating, Chiram, for a long time, Mritena, accumulated, Tapasa, by penance, Dushto Saha, very hard to please, Kuta, Yoginam, for the pseudo-mystics. Anuada Bhavarta Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma. O Brahma, impregnated with the Vedas, I am very much pleased with your long accumulated penance, with the desire for creation. Hardly am I pleased with the pseudo-mystics. ಇವತ್ತಿನ 2 ಶ್ಲೋಕ 19-20. 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆನವೆ. 18 ಅಲ್ಲ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಈಗ 19ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ. ದ ಲಾರ್ಡ್ accepted him as worthy as to create living beings. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಆರ್ಡಿನರಿಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನೇ, ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್. ಉಪದೇಶ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಒಳಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 64 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ. ನಾರಾಯಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರ ಅಪ್ ಟು 60 ಫುಲ್. 4 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಅದೇನಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಟು 55 ಅದು ಫುಲ್. ಅವರು 55 ಫುಲ್. ಜೀವ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟೋ 40-50 ತನಕ ಹಿಡ್ಕೊರಿ ಅಂದಾಜು. ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಏನದ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ? ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಇವರು ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ದಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್,
ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಯಸ್ ಅಪ್ರಸಾದ ನ ಗತಿ ಕುತೋಪಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಷ್ಟಕ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡೆಯದೀಗ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅದ, ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ, MD ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೀಗ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಗುರು ಸ್ಥಾನ ಅದು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಪ್ರಸನ್ನ, ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಪರಂಪರಾ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 800 ಕೇಂದ್ರವ. ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವರು ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿ. ಅವ್ರ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೃಷ್ಣನ ತನೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಂಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇದು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ he was satisfied. Thus being much satisfied with him, the Lord shook hands. ಅರೇ ನಾವು ಬರೀ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಆರ್ ಯು. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಶುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಜೋಡಿ ಅವರೇ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಹೆಂಗದ? ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಒಳಗೆ ಎನ್ಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತಗಿಂತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡವ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖ. ಕುಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖ
ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಅದೇ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ದಾಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಾವು. ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಆದಿ ಮಾನವ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಕಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಥಿಯೇಟ್ರದಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಥಿಯರಿ ಅವು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬೋಗಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಕಿ ಬೋಗಸ್. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಈಗೂ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೂಫ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಗಾಡ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆರ್ ನಿತ್ಯಬದ್ಧ ಆರ್ ದಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ under the guidance of his own representative like Brahma. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಒಂದು ಜೈಲ್. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ ಏನೋ ಬೆಳಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಾಂದಿಗಢ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಅಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಏರಿಯಾ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಜೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೇಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕೆಲವರು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಆರಾಮಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಮಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ನಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಾಮಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಜೈಲು ಬಂತಲ್ಲ. ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಜೈಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಜೈಲ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಆರಾಮ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್. 2 months, 6 months, 1 year, 5 years, 10 years ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕಲ್ಲ? ಶಿಕ್ಷಾ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ? ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಆ ಭಗವಂತಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ, ರೆಬೆಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿನ್ಫುಲ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಈ ಶರೀರ ಇಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ
ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತು, 2 ಕಾರಣ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 3ನೇದು, ಆ ಜೀವ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಂತ ಅದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಕಳಿಸಿದ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 3ನೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು 4ನೇದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಃಖ, ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ರ ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕಿನ್ನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ, ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈಗ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಳ್ಳೆ ಚಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿನಾಗ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಬಿಲಿಯಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಬಂದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರಂಪರದಿಂದ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಜ್ಞಾನ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇರುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Deconditioned souls are forgetful souls in their relationship with the Lord, and thus a period of creation and the process of dissemination of Vedic knowledge are necessary activities of the Lord. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಮರ್ತೀವಿ? ನಾವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಈಗ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇದು. 2ನೇದು, ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅದ? ದೇವರಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಏನದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಹಿಂಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿಲ್ಲಿ? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ? ನೀವೇನು ಮರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಹೂ ಐ ಆಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಏನು ಮರ್ತೀವಿ? ದೇವರ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಇದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅದ? ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರೀ 3 ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಹೇ ಸಂಬಂಧ ಅವಿಧೇಯ ಪ್ರಯೋಜನ್. ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಗೇನು ಸಂಬಂಧದ?
ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅದ, ಸಂಬಂಧ ತಕ್ಕ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಹೌದು, ನಮಗೂ ಅದ. ಈ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾನ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಣ್ಣದ. ಕಮಿಷನರ್ದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡ. ಹಂಗೆ ನಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯ. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರಂತ ಇಟ್ಟೋರಿ. ಈ 10 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಒಬ್ಬವ ಬಂದ ತಂದೆ ಕಡೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಈಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾ ಬಾಕಿ 9 ಮಂದಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ. ಓ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ತಂದೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು. ಆಯಿತಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಂಪರದಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದು ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರಿದೀತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿರ್ಗೃಣಂತಿಯೇ ಬುರಿಡ ಜನ. ಬುರಿಡ ಜನ ಏನಿದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್ ಸೋಲ್ಸ್, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಹೃದಯ. ಅವರಿಗೆ ಬುರಿಡ ಜನ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಪರಿವಾರ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 70 ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರು 69, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 11 ವರ್ಷ 14 ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಎದಕ್ಕೆ? ಆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ತವ ಕಥಾಮೃತ ಯಾರಿಗೆ? ತಪ್ತ ಜೀವನಂ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಇಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಥಾಮೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಪಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಜನ ಭುವಿರಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಭುವಿರ ಗೃಣಂತಿಯೇ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು, ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು 5 ದಿವಸ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಎಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಡಿನರಿನ ಇಲ್ಲರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣೋದು, ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಂಪಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಎದರದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಯಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಆಚಾರದ ಇಚ್ಛಾ. ಇವು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಜಗತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು. ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬೇಕಲ್ಲ? The Lord is very much anxious to get back his parts and parcels. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಭಗವಂತಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಿ ತರಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಚಿಂತೆ. ಮಗ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಹುಚ್ಚ ಮರೆತು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತ. ಅಪ್ಪಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವರೀಡ್, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್. ಯಾವಾಗ ಇವ ಹೊಳೆ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಮ್ಮನೂ ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಹುಡುಗ ಹೊಳ್ಳೆವ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನು ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ತಂದೆ, ಜಗತ್ಪತಿ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹ, ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರ ಋಗ್ ಸಾಮ್ ಯಜುರೇವ ಚ, ಬೀಜಹಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ. ಬೀಜ ನನ್ನಿಂದ ಬಂದ. ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಃ ಪಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಫಾದರ್ ಕೃಷ್ಣ. There are many renegades from the Brahma Sampradaya whose only business is to make men more forgetful of the Lord and thus entangle them more and more in material existence. Such persons are never dear to the Lord. ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮರೆಯೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಂಥವ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾರ ಮಗ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆ ಮಗ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾನ, ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಳ್ಳೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Such persons, ಆಯ್ತಾ? And the Lord sends them deeper into the darkest regions of matter, so that such envious demons may not be able to know the Supreme Lord. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಈ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸುರಿ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥರದ ಪೀಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೋತ ಎಷ್ಟೋ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ? ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಉಂಡು ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದಲ್ಲ. ಜೈಸೆ ಕರ್ನಿ ವೈಸೆ ಭರ್ನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೋ ಶಾಲ್ ಯು ರೀಪ್. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು.
Anyone, however, preaching the mission of the Lord in the line of Brahma Sampradaya is always dear to the Lord. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ. And the Lord being satisfied with such a preacher of the authorized bhakti cult shakes hand with him in great satisfaction. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದ, ಸ್ಯೂಡೋ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ನಾಗದ ಸ್ಯೂಡೋ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖರೇ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸ್, ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಆಗಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗರ್ಭದಾನಗತೆ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಭಗವಂತ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಏಕಾದಶಿ, 24 ಮಂಡೇ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಭಾವ ಸೋಮವಾರ, ಆ ಉಪವಾಸ ಈ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಆಥರೈಸ್ಡ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಇರಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಲಘು ಹೇಳೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ಬರೇ ಪ್ಲಸ್ 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 ಹಾಕೋತ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿತ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಆಮ್ ಐ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಯೂಡೋ ಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಬರೀ ಡೋಂಗಿ ಮಾಡೋರು, ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂದರೆ ಡೋಂಗಿ ಮಾಡೋರು. ಇಂಥ ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತಗೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ? ನನಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋರ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ? ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಚೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ದ್ಯೂತ. ಚೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಏನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಯಾನ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ನಾನೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದಲ್ಲ. ಚೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಅದು ನಾನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚೀಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ
There are two kinds of penance, one for sense gratification, other for self-realization. There are many pseudo-mystics who undergo severe penance for their own satisfaction, and there are others who undergo severe penance for the sense of the Lord. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು, ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಹೇಳಿ. ಇವರು ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಅನೇಕ ಥರದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ 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 ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಚಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ. ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿನಾಗಲಿಪ್ಪ, ಹರಿ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ್ತಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ರೆಡಿ. ಎದಕ್ಕಿದೆ? ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನ? ಇಂಥ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಪಸ್ಸು. ಇದು ನಾವು ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧಾರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ದೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. The Lord wants everyone of his part and parcel to attain eternal life. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ. ಈಗ ತಂದೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿ, 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಯದ, ಅವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರಂತ ತಗೋರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನೋ ದೀಪಾವಳಿನೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೀತಾರೆ, ಬರ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಳೆಯಂದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ರಿ. ಆ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವನದೇ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ, ಅವನು ಬೇಕು, ಇವನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಅವ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅವನದೇ ಪಾರ್ಟ್. ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾರಪ್ಪ ಲಗುನ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಕೋಟಿ 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 ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವರಾಶಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನಂತವ. ಈಗ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿ, ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರ, 100 ಮಂದಿ,
ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಅವ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಅದ, ಯುನಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವನ ವೆರಿ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ನಾವು ಇರುವುದು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟು ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಯಾ ಕೆಲಸ ಏನದ, ಇಲ್ಲೇ ದಂಡಿಸ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಏನದ, ದಾಟ್ 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 ಒಂದಾಡು ಹೊಡೆದು ಹೊಡಿತಾರ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಯಾ ದಂಡಿಸ್ತಾಳ. ನೋಡಪ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಂತ ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. Brahma underwent severe penance for that purpose, namely to regulate the process of creation so that the Lord might be satisfied. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಬಿಲಿಯಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅವ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಿ ರೆಬಿಲಿಯಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಿ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಡ್ಕೋತ ಇರಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರು. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ದಯಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು, ಕರುಣಾದ ಸಾಗರ. ಮತ್ತು ಅಂಥವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರು, ಮಹಾಮೂರ್ಖರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್, ಫೂಲ್ಸ್, ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್, ಲೋಫರ್, ಲೋಫಿಂಗ್. ಈ ಯೋನಿಯಿಂದ ಆ ಯೋನಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥ ತಂದೆ ನಮ್ಮದು, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾಮೂರ್ಖರು, ಶತಮೂರ್ಖರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರದ ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟು ರೀಕ್ಲೇಮ್ ದಿ ಫಾಲನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಕರುಣ ಸಿಂಧು ಅಧಮ ಜನರ ಬಂಧು. ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕರುಣಾದ ಸಿಂಧು, ಕರುಣಾದ ಸಾಗರ. ಅಧಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಮರ, ಅಧಮ ಜನರ ಬಂಧು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಆದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಜಪ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರಿ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿರಿ, ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನದ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಟು ನೋ ದ ಲಾರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ವೇದದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಸುದೇವ ಪರ ವೇದ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಕ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯೋಗ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾ ಕ್ರಿಯಾ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ತಪ, ವಾಸುದೇವ ಪರೋ ಧರ್ಮ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಗತಿ. ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದು ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ,
ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೇದ ಇರುವುದೇ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ರವಿವಾರ 21, 22 ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪವ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದರೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.